बाणी स्वामी जी महाराज, शब्द 18वां। ताम अपने चलो पाई पराए, देश क्यों रहना। ताम अपने चलो पाई पराए, देश क्यों रहना। ये बाणी स्वामी जी महाराज दी है। जद भी संत महापुरख आउंदे है, वो सानू अपने देश वास्ते ही प्रेरणा करते हैं, समझाते हैं कि भाई ये तेरा देश नहीं है, ये तेरा देश नहीं, तेरा देश होर है। ये नाशवान देश है, कई बार बनया कई बार गिरया। अपने देश चलण की तैयारी करो। ये पराया देश है। अपना देश साड़ा किहड़ा है, जिथे कोई दुख नहीं, एक किस्म का हर बंदे नूं सुख है, इको जिहा सारिआं नूं हिस्सा मिलता है। ना उत्थे कोई बड़ा ना कोई छोटा है, ना कोई राजा महाराजा है, ना कोई इज्जत है। सारे संत महापुरख जिहड़े दुनिया ते आए, जिन्हें शब्द व्यासी, जिन्हां नाम की कमाई की है, उन्हें इस देश नूं कहा कि तेरा देश नहीं है, तू पराए देश विच रह रहा और पराए काम कर रहा। पराए कामां दा कोई फायदा नहीं है। अपना काम साडा भजन सिमरन, साध संगत की सेवा। सत्संग ये साडा अपना काम है और इस दे नाल ही असी अपने देश पहुँच सकते हैं। कई बार अगे भी दस्या, श्री गुरु रविदास महाराज ने भी उस देश नूं बेगमपुरा कहा है। हर एक महात्मा ने अपने अपनी भाषा के मुताबिक उस दे नाम रखे है। बेगमपुरा, जिथे कोई गम नहीं, कोई खतरा नहीं, सारिਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ हिस्सा मिलता है। उत्थे हमेशा की खुशी खुशी है। हजूर कई बार फरमाते होंदे सी कि गमी इत्थे है जिथे बद घट है, किसी नूं ज़्यादा मिल रहा, किसी नूं थोड़ा मिल रहा। इत्थे हर बंदे नूं गमी है, हर बंदा चिंता विच फसिया है। वो देश साडा जिहड़ा है, उस देश विच हमेशा खुशी खुशी हैगी, जिथे कोई गम नहीं, कोई डर नहीं, कोई खतरा नहीं। स्वामी जी महाराज फरमा रहे है कि तू अपना काम कर, ये जो सारी जिंदगी भी तू ला देगा इन्हां पराए कामां दे विच, तैनूं कोई फायदा नहीं होना। अपना काम करेगा, भजन सिमरन, साध संगत की सेवा, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੈਨੂੰ फायदा मिलेगा। वो साडा अपना काम है। दूसरा, कई बार अगे भी दसिया है, दुनिया विच हर एक इंसान कोई बहुता काम कर रहा, कोई थोड़ा कर रहा। सिर्फ किहदा असी कर रहे हैं कि इस शरीर नूं कायम रखण वास्ते, इन्हां तत्तां नूं कायम रखण वास्ते, जिहड़े साडे शरीर दे तत्त ने, जिन्हां दे नाल साडा ये शरीर, ये बुत बनिया है। अग, मिट्टी और पानी, हवा, ये चार धांतां मिलियां साडा एक पुतला बन गया। इहदे विच काश तत्त जिहड़ा है वो रूह, आत्मा। उहदे वास्ते सानू भजन सिमरन की जरूरत है और इन्हां तत्तां दे वास्ते असी दुनिया दे काम करते हाँ। कोई नौकरी करता है, कोई खेतीबाड़ी करता है, कोई मजदूरी करता है। इन्हां तत्तां वास्ते
ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਹਵਾ ਨੂੰ ਹਵਾ ਤੱਤ ਜਿਹੜਾ ਵਕਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਨੂੰ ਹਵਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਗਨ ਤੱਤ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨੂੰ ਵਕਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਗਨ ਤੱਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਤੱਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਅਸਲੀ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਔਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਸਤਸੰਗ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਸੁੱਖ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ 84 ਦਾ ਚੱਕਰ ਜਿਹੜਾ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਬਾਰੋਂ ਬਾਰ ਅਸੀਂ 84 ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇੱਕ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਕਈਆਂ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਹਰ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਹ ਜਨਮ ਆਖਰੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਆਖਰੀ ਜਨਮ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਮਕਾਨ 'ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਖਰੀ ਡੰਡੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਪੌੜੀ 'ਤੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਜੇ ਉੱਥੋਂ ਗਿਰ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਆਉਣਾ ਪਿਆ, ਫਿਰ 84 ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਪਏਗਾ ਔਰ ਕਈ ਜਨਮ ਇਹ ਆਏਗਾ ਔਰ ਕਈ ਜਨਮ ਜਾਏਗਾ। ਬੇਸਾਬ ਜਨਮ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ ਵੇਦ ਵਿਆਸ ਰਿਸ਼ੀ ਦਾ ਲੜਕਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਭੁਗਤਾਏ ਹੈ 105 ਜਨਮ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਬੜੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਭੁਗਤਾਏ। 5 ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਮੇਰਾ ਹਵਾਲਾ ਸੁਣ ਲਓ, ਅੱਗੇ 100 ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਿਓ। ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਪਹਿਲਾ ਜਨਮ ਮੇਰਾ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਾਹਿਬ ਸਭਾ ਲੇਟਿਆ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਰਾਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ 'ਚ ਲਾਠੀ ਮਾਰੀ, ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਪਾਟ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਸਿਰ 'ਚ ਕੀੜੇ ਪੈ ਗਏ। ਜਿਸ ਘਰ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਉਹ ਅੱਗੇ ਲਾਠੀ ਲੈ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਦਾ ਦੁੱਖ, ਇੱਕ ਪੇਟ ਦੀ ਭੁੱਖ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਸਤਾਇਆ। ਉਸ ਦੁੱਖ ਨੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਦਇਆ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਸਰੀਰ ਛੋਟਾ। ਦੂਸਰਾ ਜਨਮ ਘੋੜੇ ਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਮਰਾਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਖਰੀਦ ਲਿਆ। ਮਰਾਸ਼ੀ ਪੱਠੇ ਪੁੱਠੇ ਦਾ ਪਾਣ ਨਹੀਂ, ਲਗਾਮ ਚਾੜ੍ਹਨ ਤੇ ਦਵਾੜਦੇ ਫਿਰਨ। ਉਹ ਵੀ ਜਨਮ ਮੈਂ ਬੜਾ ਔਖਾ ਕੱਢਿਆ। ਤੀਸਰਾ ਜਨਮ ਇੱਕ ਗਧੇ ਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਗਧਾ ਧੋਬੀ ਨੇ ਖਰੀਦ ਲਿਆ। ਧੋਬੀ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਪੰਡ ਲੱਦੇ ਤੇ ਘਾਟ 'ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਘਾਟੋਂ ਘਰ ਆ ਜਾਏ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਨਾਲਾ ਵਗਦਾ ਸੀ, ਬੱਦਲ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲਣ ਆਈ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਭ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਰਿਆ, ਇੰਨਾ ਮਾਰਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਬੇਕਾਰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੁੱਭਾ ਰਿਹਾ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਟਾਪੂ ਬਣ ਗਿਆ, ਲੋਕੀ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖ ਕੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੰਘਣ। ਉਹ ਜਨਮ ਮੇਰਾ ਛੁੱਟਾ। ਚੌਥਾ ਜਨਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਮੇਰਾ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੀੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਿੱਸੂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਿਆ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਬਾਹਰ, ਗਰਮੀ ਦੀ ਵਾਰ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਦੰਦੀ ਵੱਢੀ, ਉਸ ਨੇ ਖੁਰਕਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਹੁੰ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਲੀ ਜਾਵੇ, ਨਾ ਸੁੱਟੇ ਨਾ ਮਾਰੇ, ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਨੱਕ ਆ ਗਈ। ਇੱਕ ਬਰੇਤੀ ਆਈ, ਅੱਗ ਵਰਗੀ ਤਪੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਧਾਨਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਪੰਜਵਾਂ ਜਨਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਘਰ ਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੈਦਾ ਹੋਵਾਂ, ਬਾਹਰਲਾ ਬਿੱਲਾ ਆਵੇ, ਮੇਰਾ ਗਲਾ ਕੋਟੇ ਦੇ ਮਾਰ ਦੇਵੇ।
ਇਹ 5 ਜਨਮ ਮੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿਤਨੇ ਔਖੇ ਹੈਗੇ, ਔਰ 100 ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਮੁਨੀਆਂ ਨੂੰ, ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ 84 ਦਾ ਜਨਮਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ, ਦੇਖੀ ਕਿਤੇ ਪਰਾਏ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਚੱਕਰ ਨਾ ਪੈ ਜਾਏ, ਤੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਜਨਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਣਾ ਪੈ ਜਾਏ। ਉਹ ਬੜਾ ਭਿਆਨਕ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ। धाम अपने चलो पाई, पराए देश क्यों रहना। काम अपना करो जाई, पराए काम नहीं फसना। ਸਾਇੰਤ ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੋ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਰਾਏ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਫਸ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਲਗਾ ਦੇਗਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਔਰ ਸਤਸੰਗ ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਯੁੱਗ ਜਿਹੜੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਯੁੱਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਡੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਧਨ ਹੋਰ ਸਨ। ਸਤਿਯੁਗ ਵਿੱਚ ਸਤ, ਤ੍ਰੇਤਾ ਵਿੱਚ ਤਪ, ਦੁਆਪਰ ਵਿੱਚ ਪੂਜਾ ਔਰ ਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ। ਕਲਯੁਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਯੁੱਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਉਮਰਾਂ ਸਨ। ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਭਗਵਾਨ ਨੇ 100 ਸਾਲ ਉਮਰ ਰੱਖੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਬਿਰਲਾ ਹੀ 100 ਸਾਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਮ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰ, ਕਿਸੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚੋਂ ਤੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਥੋਂ ਸਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਤੀਸਰੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਯੁੱਗਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਜਿਹੜੇ ਸੀ, ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਔਰ 22 ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਗ ਮੋਸ਼ੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਕਰਮ ਕੀਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਬਣਿਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਆਖਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੇ ਪਾਸ ਆਉਣਾ ਪਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਐਸ ਯੁੱਗ ਕਾ ਧਰਮ ਪੜ੍ਹੋ ਭਾਈ, ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੋਝੀ ਪਾਈ। ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵਾਹੁੰਦਾ ਬਰੀਕ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਅੰਤःਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਸਾਫ਼ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਰੰਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਜੰਗਲਾਂ ਪਹਾੜਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਕੰਮ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਅਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਲਗਾ ਦਈਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂ ਇਹ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਕੋਰਸ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ ਤੇ ਮਾਣ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹੰਕਾਰ ਜਾਂ ਮਾਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਕੀਤਾ ਕਰਾਇਆ ਸਾਰਾ ਫਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਰਾ ਮੈਲ ਨਾਲ ਮੁੜ ਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕਈ ਵਾਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਾਥੀ ਨਹਾ ਧੋ ਕੇ ਫਿਰ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਲੇਟਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਹਾਲਤ ਸਾਡੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਸੰਤ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਾਲ, ਔਰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ।
काम अपना करो जाई पराए, काम नहीं फसना। नाम गुर का संभाले चल यही है दाम गठ बंधना। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਅਸਲ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰਲੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਅਸਲੀ ਮਾਇਆ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚੋਰ ਕੌਣ ਨੇ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰਲੀ ਮਾਇਆ ਵਾਸਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਚੋਰ ਔਰ ਅੰਦਰਲੀ ਮਾਇਆ ਵਾਸਤੇ ਅੰਦਰਲੇ ਚੋਰ ਨੇ। ਇਹ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮੋਹ ਲੋਭ ਹੰਕਾਰ ਚੋਰ ਬੈਠੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦੇ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ 88,000 ਵਰਸ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ ਰਿਸ਼ੀ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਚੋਰਾਂ ਨੇ ਲੁੱਟ ਲਿਆ, ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁੱਟ ਲਿਆ। 88,000 ਵਰਸ ਦੀ ਤਪੱਸਿਆ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈ। ਰਾਜਾ ਇੰਦਰਾਪੁਰੀ ਦਾ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਚੋਰਾਂ ਨੇ ਲੁੱਟ ਲਿਆ। ਗੋਦਮ ਰਖੀ ਦੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਕੁਕਰ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਔਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਰੋਗ ਲਾ ਲਿਆ। ਪਰਾਸ਼ਰ ਰਿਸ਼ੀ ਜੀ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਕੇ ਪੂਰਾ ਆਪਣਾ ਸਾਧਨ ਕਰਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਈ ਵਾਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਰਫ ਨੂੰ ਪਟਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਦਿਓ, ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕ ਸਕਦਾ। ਖਤਰਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਪਟਾਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਡੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਦੇ ਦੰਦ ਜਾਂ ਉਹ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਛਾਲਾ ਨਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ, ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਉਹਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕ ਸਕਦਾ। ਅੱਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਹ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਦਿਓ, ਦੱਬ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦਾ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕ ਸਕਦਾ। ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਵੀ ਹਨੇਰੀ ਆ ਕੇ ਉਹ ਸਵਾਹ ਮਿੱਟੀ ਉੱਡ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਅੱਗ ਫਿਰ ਮੱਕ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕ ਸਕਦਾ। ਪਾਣੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਾਮ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਸਿੱਖ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਵੇਖ ਸੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਿਆ ਜਬ ਰਾਮ ਨਾਮ ਲਿਵ ਲੱਗੇ। ਉਹ ਵਿਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਉਹੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਾਰੇ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮੋਹ ਲੋਭ ਹੰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਜਿਹੜੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ? ਭਜਨ ਨਾਲ, ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦਾ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। नाम गुर का संभाले चल यही है दाम गठ बंधना। जगत का रंग सब मैला तुला ले मान ये कहना। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਐ ਪੁਰਸ਼ ਜਗਤ ਦਾ ਰੰਗ ਸਾਰਾ ਮੈਲਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੋਹਤ ਨਾ ਹੋ, ਧੁਲਾ ਲੈ ਮਾਨ ਜੇ ਕਹਿਣਾ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਰੰਗ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਝੂਠੇ ਰੰਗ ਨੂੰ ਧੋ ਕੇ ਸੱਚਾ ਰੰਗ ਚਾੜਨਾ ਹੈ ਨਾਮ ਦਾ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰਮਾਇਆ, ਝੂਠਾ ਮਦ ਮੂਲ ਨਾ ਪੀਜੀਏ ਉਤਰ ਜਾਏ ਪ੍ਰਭਾਤ, ਨਾਮ ਕੁਮਾਰੀ ਨਾਨਕਾ ਚੜੀ ਰਹੇ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਇਹ ਝੂਠੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਹੀ
ਸਾਫ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਅਸੀਂ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਮੈਲ ਦੂਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਸੱਚ ਸ਼ਬਦ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਹਾਂਜੀ। जगत का रंग सब मैला तुला ले, मान ये कहना। ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਮੋਹ ਪਿਆ ਹੈਗਾ, ਇਤਨਾ ਸਾਡਾ ਮੋਹ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਹੀ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਮੋਹ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਓਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਮ ਵੀ ਜਪਿਆ ਜਾਏ। ਅੱਗ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਅੱਗ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਓਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵਰਤਣ ਵਾਸਤੇ, ਕੋਠੇ ਮਕਾਨ ਜਲਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਐਸੇ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਨਾਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵਿਸਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹੀ ਕਾਬੂ ਅਸੀਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਜਦੋਂ 65 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਸ਼ਕਰਗੜ੍ਹ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਲੋਕੀ ਵਾਪਸ ਹੋਏ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਬਾਗ ਸੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪੈਲੀ ਸੀ ਉਹਦੀ। ਬਾਗੀ ਬੂਟੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਜਿੰਨੀ ਸੇਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪਲਦੇ ਹੈਗੇ, ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੱਢ ਟੁੱਕ ਕੇ ਬਾਲਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਾਲ ਦਿੱਤਾ, ਲੈ ਗਏ ਲੋਕੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਏ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 3 ਦਿਨ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਬਾਗ ਸੀ ਬਹਿ ਕੇ ਰੋਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਬਾਗ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਉਸ ਨੇ ਸਿਰ 'ਚ ਇੱਟ ਮਾਰੀ ਤੇ ਮਰ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਰ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਮੋਹ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਨਾਮ ਦਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੋਹ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਪਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਪਲਦਾ, ਮੋਹ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਪਲਦਾ, ਮੋਹ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਓਨਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਵੀ ਕਰੀਏ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਵੀ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸਾਡੀ ਭਗਤੀ ਛੁੱਟ ਜਾਏ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਮੋਹ 'ਚ ਫਸ ਜਾਈਏ। ਕਈ ਵਾਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਮਹਾਤਮਾ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਖੂਹ 'ਤੇ ਗਿਆ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ, ਟਿੰਡਾਂ ਵਾਲਾ ਖੂਹ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਦਾ ਖੜਖੜ ਬੰਦ ਕਰ, ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਤਮਾ ਜੀ ਜੇ ਮੈਂ ਖੜਖੜ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂ ਟਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਖੂਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਛੇੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਗਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਪੀਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਖੜਖੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਓ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਈ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਵੀ ਜਪ ਲਈਏ, ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਵੀ ਕਰ ਲਈਏ। ਜੇ ਕਹੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾ ਕੇ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਕੇ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਵਿਹਲੇ ਅਸੀਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫਕੀਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਚਾਦਰ ਐਸੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪੈਰ ਖੱਟੋ ਤਾਂ ਸਿਰ ਨੰਗਾ, ਜੇ ਸਿਰ ਖੱਟੋ ਤਾਂ ਪੈਰ ਨੰਗੇ। ਪੂਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਬੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਖਾਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 100 ਸਾਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਤੇਰੀਆਂ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਕੀ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਫ਼ ਹੈ? ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਮੇਰੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚੀਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਿਰੋਲ ਹੋ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਨਾਮ ਜਪਾਂਗੇ ਤੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਹੋਣੇ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਜਪ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਲਾ ਲਈਏ,
ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਸਮਝ ਲਈਏ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਓਵਰ ਟਾਈਮ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਓਵਰ ਟਾਈਮ ਸਮਝ ਲਈਏ, ਕੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਲਾ ਲਈਏ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਓਵਰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਦੇਗਾ ਨਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਹੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੁਕਾ ਕੇ ਫੇਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੈਸੇ ਦੱਸਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਵੀ ਮਨਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦਿਲ 'ਚ ਭਾਵ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸੋਚਦੇ ਹੀ ਵੀ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਦਈਏ, 1 ਸਾਲ ਸੋਚਦਿਆਂ ਲੱਗੀ, 1 ਸਾਲ ਸੋਚਦਿਆਂ ਮਨ ਕਵੇ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਕਰਕੇ ਫੇਰ ਸਹੀ, ਆਹ ਕਰਕੇ ਫੇਰ ਸਹੀ। 31 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਦਿਨ ਸੀ, ਪੱਠੇ ਵੱਢਣ ਗਏ ਅਸੀਂ। ਇੱਕ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਦਾਤਰੀ ਪਾਈ, ਬਹਿ ਕੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਹੈ ਮਨ, ਜੇ ਤੂੰ ਅੱਜ ਮਰ ਜਾਏ ਤੇ ਕੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਤੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਇਹ ਹੋਣੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ? ਤੇ ਮਨ ਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੰਮ ਤੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਹੈ। ਜੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਐਸ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਵੱਢਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਵੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਸਖਣੀ ਦਾਤਰੀ ਦੀ ਤੰਗੜੀ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਚਲਾ ਗਏ, ਖੇਸ ਮੁੰਡੇ ਪਾਇਆ। 6 ਮਹੀਨੇ ਸਾਡਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਆਂ, ਪਹਾੜ 'ਚ ਚਲਾ ਗਏ। 6 ਮਹੀਨੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਆਂ, ਕੋਈ ਚਿੱਠੀ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਹੋ ਗਏ। 60 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਹੋਇਆ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲੇ, ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਅਤੇ ਕੰਮ ਵੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ, ਚੰਗੇ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਬੰਦੇ ਨੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਭਾਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਸਰ ਨਾ ਖਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਆਪਣਾ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਵੀ ਲਾਈਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਰਲਾ ਸਾਡਾ ਉੱਧਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਹਿੱਸਾ ਪੈ ਜਾਏ। ਬੁਗਣੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਈਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਵੀ ਪਾਓ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਕਮ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਲਗਾਓਗੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਸੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸੋਨਾ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਲੋਹੇ ਦਾ ਟਰੱਕ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਪਰ ਲੋਹੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਸੋਨਾ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ। ਮਕਸਦ ਕੀ ਕਿ ਨੇਕ ਪਾਕ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤਾ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਬਣਦਾ ਇਹਦਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਈ ਮਾਰੇ ਸਾਖੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨੌਕਰ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਨੌਕਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਨੌਕਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੀ ਉਸ ਨੇ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਨੌਕਰ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵੇਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖਦਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹਦੀ ਬੇਗਮ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਹੀ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਨੌਕਰ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖਿਆ। ਉਸ ਨੌਕਰ ਦੇ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਕੁਛ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਵੀ ਵਾਪਸ ਚਲੀਏ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚੱਲ ਚਲੀਏ। ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਤਨਖਾਹ ਮੰਗੀ ਅਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ। ਚੁੱਪ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਕੁਛ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਸਾਥੀ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਉਸਨੇ ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤਨਖਾਹ ਵਾਸਤੇ, ਅਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਕਿ 1 ਰੁਪਈਆ ਮੇਰੀ ਮਿਹਨਤ ਵਿੱਚੋਂ ਬਚਤ ਹੈ, ਜੇ ਤੂੰ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਲੈ ਲੈ, ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ। ਨੌਕਰ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਚਲੋ
ਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ 1 ਰੁਪਈਆ ਹੀ ਸੀ। ਤੁਰ ਪਿਆ, ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਹੁਣ 1 ਰੁਪਈਏ ਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਲਵਾਂਗਾ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਲਵਾਂਗਾ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਦੂਰ ਪਾਰੋਂ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਕਈ ਥਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਨੇ ਭੁਗਤਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਰ ਬੜੇ ਸਸਤੇ ਸਨ। ਉਸ ਨੇ 1 ਰੁਪਈਏ ਦਾ 100 ਨਾਰ ਲੈ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤਾਂ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹਾਕਮ ਸੀ ਉਹਦੀ ਔਰਤ ਬਿਮਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਹਕੀਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾਰਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਇਹ ਬਚ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਧਰ ਨਾਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਢੰਡੋਰਾ ਫੇਰਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 1 ਨਾਰ ਦੇਵੇ ਉਹਨੂੰ 100 ਰੁਪਈਆ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਨੌਕਰ ਨੇ ਉਹ ਪੰਡ ਬੱਧੀ ਦੀ 100 ਨਾਰ ਦੀ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹਾਕਮ ਦੇ ਪਾਸ। ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਨਾਰ ਦਾ 100 ਰੁਪਈਆ ਗਿਣ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। 10,000 ਰੁਪਈਆ ਬਣ ਗਿਆ। ਕੁਛ ਉਹਨੇ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਹੋ ਜੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਨੌਕਰ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਜੋ ਰਾਜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਹੱਕ ਲਾਲ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਭਾਰੀ ਬਰਕਤ ਕਰੇਗਾ, ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਹੱਕ ਲਾਲ ਦੀ ਕਮਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਨੇਕ ਪਾਕ ਜਿਹੜੀ ਕਮਾਈ ਹੈ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਵੀ ਬਹੁਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੋਨਾ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਲੋਹੇ ਦੇ ਟਰੱਕ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਾਓ। ਲੋਹਾ ਤੁਸੀਂ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਸੋਨਾ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ। ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਔਰ ਨੇਕ ਪਾਕ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨੇਕ ਕਮਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਬਹੁਤ ਹੈਗੀ। ਹਾਂਜੀ। ਜਗਤ ਕਾ ਰੰਗ ਸਭ ਮੈਲਾ ਤੁਲਾਲੇ, ਮਾਨ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਭੋਗ संसार कोई दिन के सहज में त्याग ते चलना। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਐਸ਼ੋ ਅਸ਼ਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਕੋਈ ਦਿਨ ਦੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦੇ, ਇਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਐਸ਼ੋ ਅਸ਼ਰਤ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਹਾਤਮਾ ਦਾ ਚੇਲਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜਦ ਵੀ ਉਸਨੇ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਪਾਸ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਕਹਿਣਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਐਸ਼ੋ ਅਸ਼ਰਤ ਦੱਸੋ। ਉਸ ਨੇ ਕਹਿਣਾ, ਬੇਟਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਐਸ਼ੋ ਅਸ਼ਰਤ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਇਹ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਸ ਨੇ ਮਿਲਣਾ ਇਹੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਐਸ਼ੋ ਅਸ਼ਰਤ ਦੱਸੋ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਟੰਜਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਘਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਮਹਾਤਮਾ ਉਹਦੀ ਖਾਸ਼ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ। ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਢੋਲਕੀਆਂ ਛੈਣੇ ਵੱਜੇ, ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਜਵਾਨ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ, ਤਦ ਉਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੀ। ਘਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਲ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ, ਤਦ ਉਸ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੀ। ਪਲੇਗ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆਈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮਰ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਮਰ ਗਏ ਤਾਂ ਇਕੱਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਕੱਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮਿਤਾਰੀ ਕਰਕੇ ਗੁਜ਼ਰ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ। ਪਰ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਰਾਜਾ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੱਥੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪ ਕੇ ਨਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵਜ਼ੀਰ ਦੀਵਾਨ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਹਾਥੀ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੇ ਅਤੇ ਸੁਬਾਹ ਦੇ ਟਾਈਮ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਫੇਰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੁਬਾਹ ਹੀ ਲੱਭ ਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਰਾਜਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵੜਿਆ।
ਉਹਨਾਂ ਫੜ ਕੇ ਹਾਥੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਰਾਜਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਗਈ, ਰਾਜਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਕਟੰਜਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਕਾਲ ਪੈ ਗਿਆ। ਜਲੂਸ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਏ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਆਂਢੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਬਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਮੂੰਹ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਗੁਆਂਢੀ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਇਹਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਬੜਾ ਅੱਖ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਨਾ ਲਈ, ਪਰ ਗੱਲ ਚਲਦੀ ਚਲਦੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਕਟੰਜ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਰਾਜਾ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਰਾਣੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਵਜ਼ੀਰ ਦੀਵਾਨਾਂ ਨੇ ਜੋਤਸ਼ੀ ਸੱਦ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਰਤਾਓ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਕਲਿਆਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗੀ। ਜੋਤਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਚਿਖਾ ਬਣਾਓ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੜ ਕੇ ਮਰ ਜਾਓ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਿਆਣ ਹੋਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਰ ਗਏ, ਰਾਜੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਮਰਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮਰਿਆ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਮਰਿਆ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਛਾਲ ਮਾਰੀ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਮਰੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਰ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਧਰੋਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਗ ਆ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਜਾਗ ਆਈ, ਸਾਰਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕੀ ਬਣਿਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਟਰਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਦੇਖਿਆ ਉਹਦਾ ਥੇ ਪਿਆ ਸੀ, ਗੁਆਂਢੀ ਵੀ ਲੱਭਣ, ਬਾਕਵਸਣ, ਮਕਾਨ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਟੁੱਟਾ ਭੱਜਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਕਾਨ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਫਲਾਣਾ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਲੇਗ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆਈ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਬਾਲ ਬੱਚਾ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਰਾਜਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵਜ਼ੀਰ ਦੀਵਾਨ ਅਤੇ ਰਾਣੀਆਂ ਨੇ ਚਿਖਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜ ਕੇ ਮਰ ਗਏ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉਸੇ ਚਿਖਾ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਦੀ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸ਼ਹਿਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਸੀ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਿਆ। ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸੀ। ਜਦੋਂ ਦੱਸੀ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਮਹਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਐਸ਼ੋ ਇਸ਼ਰਤ ਦੱਸੋ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਬੇਟਾ ਅਜੇ ਕੋਈ ਕਸਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਕਸਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਐਸ਼ੋ ਇਸ਼ਰਤ ਵਿੱਚ? ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੂੰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਢੋਲਕੀਆਂ ਛੈਣੇ ਵੱਜੇ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਬਾਲ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ, ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਪਲੇਗ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆਈ, ਸਾਰੇ ਮਰ ਗਏ, ਗਮੀ ਆ ਗਈ। ਫਿਰ ਤੂੰ ਰਾਜਾ ਬਣਿਆ, ਫਿਰ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਗਈ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਵੀ ਮਰ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਗਮੀ ਆ ਗਈ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਐਸ਼ੋ ਅਸ਼ਰਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਕਮੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੈਨੂੰ? ਤੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਐਸ਼ੋ ਅਸ਼ਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਇਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ, ਭਾਈ ਇਹ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਇਹ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਲਓ ਜਿਹੜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਰਹੇ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਲਗੀਰੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਨਾਮ, ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਭਗਤੀ, ਨੇਕ ਪਾਕ ਕੰਮ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਨੇਕ ਪਾਕ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੌਂ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੌਂ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਉਹ ਸੌਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਐਸ਼ੋ ਇਸ਼ਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਸੁੱਖ ਹੈਗਾ। ਸਹਿਜੋ ਬਾਈ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਸਹਿਜੋ ਬਾਈ ਵੀ ਇਸਤਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਬੜੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਸਹਿਜੋ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਕਿ ਲੁਹਾਰ ਦੀ ਸੰਨੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੁਹਾਰ ਆਪਣੀ
ਉਸ ਸਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਦ ਫੜਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਅੰਗੀਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਠੰਡਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਉਹ ਠੰਡੀ ਦੇ ਕਦੀ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸੁੱਖ ਔਰ ਦੁੱਖ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਤੂੰ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਤੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਰਹੇ। ਹਾਂਜੀ। ਭੋਗ ਸੰਸਾਰ ਕੋਈ ਦਿਨ ਕੇ ਸਹਿਜ में त्याग ते चलना, शरण सत गुर गहो दृढ़ कर करो ये काज पिल रहना। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਓ ਔਰ ਸ਼ਰਨ ਐਸੀ ਫੜੋ ਕਿ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਔਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੁੱਖ ਆਏ ਸੁੱਖ ਆਏ ਗਰੀਬੀ ਆਏ ਮੇਰੀ ਆਏ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸੋਂ ਸ਼ਰਨ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਈ ਵਾਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਬੇੜੀ ਦੇ ਮਲਾਹ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਰੁੱਸ ਰਹੇਗਾ ਸਵਾਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਜੇ ਮਲਾਹ ਨਾਲ ਰੁੱਸ ਕੇ ਬੇੜੀ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਦਰਿਆ 'ਚ ਡੁੱਬ ਜਾਏਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਛੱਡ ਦੇਗਾ ਅਤੇ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇਗਾ, ਦੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੁੱਖ ਹੀ ਦੁੱਖ ਇਹਨੂੰ ਆਏਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸ਼ਰਨ ਲੈ ਔਰ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਕਰ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ। ਦੁੱਖ ਆਏ ਸੁੱਖ ਆਏ ਗਰੀਬੀ ਆਏ ਮੇਰੀ ਆਏ ਤੇਰੇ ਪਾਸੋਂ ਸ਼ਰਨ ਛੁੱਟਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਹਾਂਜੀ। शरण सत गुर गहो दृढ़ कर करो ये काज पिल रहना, सुरत मन थाम अब घट में पकड़ तुन ਧਿਆਨ ਧਰ ਗਗਨਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਮਾ ਰਿਹਾ ਸੁਰਤ ਮਨ ਥਮ ਔਰ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਧੁਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸ਼ਬਦ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਣੀ 'ਚ ਸ਼ਬਦ ਜਾਂ ਨਾਮ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਨੂੰ ਧੁਨ ਕਰਕੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਤੂੰ ਉਸ ਧੁਨ ਨੂੰ ਫੜ, ਉਹ ਉੱਪਰੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇਸ਼ 'ਚੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦ ਤੇਰੀ ਮਿਲਾਵਟ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ 24 ਘੰਟੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੌਂਦੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਈ ਉਹ ਦੁਆਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਹਜ਼ਰਤ ਬਹੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ, ਇਸ਼ਕ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲਿਸਿਆਂ ਜਾਤਾ ਬੈਠਾ ਹਨ ਮੁਹਾੜੀ ਹੋ, ਨਾ ਸੌਵੇ ਨਾ ਸੌਣ ਦੇਵੇ ਜੇ ਮੈਂ ਬਾਲ ਰਿਆੜੀ। ਕਿੱਥੇ ਬੈਠਾ ਆ ਕੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨੇ। ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 2 ਕੰਨ ਨੇ, ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ 2 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅੱਖਾਂ ਨੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਧਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਹ ਕੰਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਖੋਲ੍ਹਣੇ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਹਰਲੇ ਕੰਨ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਔਰ ਅੰਦਰ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਹ ਬੰਦ ਹੋਣਗੇ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਅੰਦਰਲਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਾਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। 24 ਘੰਟੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਆ ਰਹੇ। ਹਜ਼ਰਤ ਬਹੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲਿਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਬੈਠਾ ਆਣ ਵਾਲੀ। ਉਹ ਆਣੀ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਸੌਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਆਪੇ ਸੌਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਛੇੜਖਾਨੀ ਕਰਦਾ ਰਹੇ, ਕੀ ਅੰਦਰ ਬੰਦਾ ਸੌਂ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਸਵੇਗਾ? ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੰਨ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘੰਟੀਆਂ ਵੱਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਾਜੇ ਵੱਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ। ਹਜ਼ਰਤ ਬਹੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ।
ਸੁਰਤ ਮਨ ਥਾਮ ਅਬ ਘਟ ਮੇ ਪਕੜ ਧੁਨ ਧਿਆਨ ਧਰ ਗਗਨਾ ਫਸੇ ਤੁਮ ਜਾਲ ਮੇ ਪਾਰੀ ਬਿਨਾ ਇਸ ਜੁਗਤ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਣਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋ ਔਰ ਇਸ ਜੁਗਤੀ ਦੇ ਬਿਨਾ ਤੁਸੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਬਿਨਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੇ ਅਸੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਆਪਣਾ ਜਾਲ ਅਸੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਆਪ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੀੜਾ ਮੱਕੜੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਰ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਆਪਣੀ ਉਸ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਤਾਰ ਕੱਢ ਕੇ ਜਾਲ ਜਿਹਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੱਤਾਂ ਫਸ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਫੰਗ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਤੜਫ ਤੜਫ ਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਜਾਲ ਆਪ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਜੁਗਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਤ ਦੱਸਦੇ ਹੈ, ਇਸ ਜੁਗਤੀ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਤੂੰ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅਗਰ ਇਹ ਜੁਗਤੀ ਕਰੇਗਾ तो आस्ते आस्ते तू निकल जाएगा। हाँ जी। फसे तुम जाल में पारी बिना इस जुगत नहीं खुलना। गुरु अब दया कर कहते मान ये बात चित तरना। स्वामी जी महाराज बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे है कि असी तैनूं बड़े प्यार दे नाल समझा रहे हैं, तू थोड़ा ध्यान दे इस पासे। जो भी असी तैनूं वचन दस रहे हैं तू अपने अंदर बिठाण दी कोशिश कर ते इस तू फायदा लै। महापुरख जद जद भी दुनिया च आउंदे है सानू यही समझाते हैं कि जो भी असी तैनूं समझा रहे हैं तू वो वचन साढ़े अपने अंदर बिठा। हाँ जी। गुरु अब दया कर कहते मान ये बात चित तरना। पाटक में क्यों उमर खोते कहीं नहीं ठीक तुम रखना। गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे हैं कि तू भटकदा भटकदा अपनी उम्र क्यों बर्बाद करदा है। ऐस भटकना दे विचों तैनूं कुछ नहीं मिलना। तू क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद करदा है। ये जो समा तैनूं मिलिया ये बड़े भागां दे नाल मिलिया। ये मनुष्य जन्म जिहड़ा सानूं मिलिया बड़े साढ़े उच्चे कर्म होए है। परमात्मा ने साढ़े ते बड़ी दया कीती है, सानूं ये जन्म मिलिया। अगर असी इस जन्म का फायदा ना लवांगे तो फिर सानूं उसे जेल विच जाना पएगा। हाँ जी। बसो तुम आए नैनन में सिमट कर एक यहाँ होना। गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे हैं कि आओ अपनी अखां 'च बसो। आके अपनी अखां दे विच बसो, सिमट करके एक होवो। कई बार अगे भी दसिया जदों बेबे नानकी ने गुरु नानक देव नूं याद किया तो अखां चों पानी वगना शुरू हो गया। तो जड़ियाँ कोल बीबियाँ बैठियां सीयां वो कहन लगियां कि पता नहीं वो साधु है खरे कित्थे है तो कित्थे नहीं, तू इत्थे उन्होंने याद कर रही है। उसने उस वक्त कहा कि इस वक्त मेरा वीर मैनू दूर नहीं नज़र आता, मेरिया अखां दे विच ही घूम रहा है। मेरिया अखां दे विच घूम रहा, मैनू दूर नज़र नहीं आता। क्यों? प्यार सी जड़ा, उस प्यार ने बिल्कुल सफाई कर दी, अखां की सफाई कर दी। उधर गुरु नानक देव जी महाराज ने भी मरदाने नूं कहा, मरदानिया बेबे नानकी सानू याद करती है। महाराज कितना सफ़र है, कोई 1400 मील के करीब है, किस तरह असी जावांगे।
ਮਰਦਾਨਿਆ ਤੂੰ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ। ਪੌਣਹਾਰੀ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸ਼ਬਦ ਸਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਆ ਗਏ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਆ ਜਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਬਾਹਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ। दूई यहाँ दूर हो जावे दृष्टि जोत में तरना। गुरु साहब जी फरमा रहे हैं कि दुई तेरे अंदर ਜਿਹੜੀ दुई है वो दूर हो जाएगी और तेरे अंदर वो जोत एक आ रही है, तेरा कनशकन ਉਹਦੇ ਨਾਲ जुड़ जाएगा, तू एकता ਵਿੱਚ आ जाएगा। हाँ जी। श्याम तज सेत को गहना सुरत को तान तुन सुनना। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ, ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਟੈਨਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਲਸੀ ਨਾ ਬਣੀ ਤੇ ਤਾਣ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸੁਣ ਹੁਸ਼ਿਆਰੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਜਦ ਭਜਨ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ 10 ਮਿੰਟ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆਲਸ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਮੂੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸੌ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ। ਹੈ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਤਾਣ ਕੇ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਸ਼ ਵਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਆ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ। बंक के द्वार तस बैठो त्रैकुटी जाए कर लेना। कितना पढ़ दो। सोन चढ़ जात सो पाई सुरत से मान सर नाना। महासुन चौक अंधेरा वहाँ से जा गुफा बसना। लोक चौथे चलो सज के कहो वहाँ जाए तुन बीना। अलख और अगम के पारा जब एक महल दिखलाना। वही राधा स्वामी से मिलना हुआ मन आज अत मगना।